Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 2, BBA, SEM 1 students. Subject Elements of Business Mathematics. Unit number 3, Mathematical Induction. Today we discuss our next question. In the previous lecture we were discussed about the 3 different types of questions for method number 1, and the step you were in 3 steps. I think all of you know the main 3 steps. Again I repeat, step number 1, verify that the given results is true for the first available value of n. Generally we are using n is equal to 1. For example, verify that p of 1 is true or not. Then step number 2, assume that the result is true for a positive integer value m of n. It means આપણે n ની જગ્યાએ m એપ્લાય કરીએ છીએ. Step number 2. In the step number 3, now using the results that p of m is true, prove that the result is also true for n is equal to m plus 1. એટલે કે થર્ડ સ્ટેપમાં આપણે એનની જગ્યાએ m plus 1 એપ્લાય કરીએ છીએ. So prove that p of m plus 1 is also true. Having followed the above 3 steps, it can be said that the result is proved with the help of the principle of mathematical induction. એટલે કે આ 3 સ્ટેપનું વેરિફિકેશન તમે કરો તો તમે પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન યુઝ કર્યું છે એવું કહેવાય. સો વી આર યુઝિંગ these 3 steps. Again today I am solve 3 questions, the similar method number 1. Okay, so we are using this question 1.2. 0.2 means multiplication. It means 1 into 2. 2.3 means 2 into 3. 3.4 means 3 into 4 plus dot 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 n into bracket n plus 1 is equal to n minus 1, sorry, n plus 1, n plus 2, and divide by 3. It is the right hand side. Okay, so we are taking our first step number 1. When you apply the step number 1, then you write, let us verify the given result for n is equal to 1. So first step you write here, the let us verify the given results for n is equal to 1. Okay, then after you write here the first step, p of n, left hand side 1.2 is equal to 2. 1.2 means 1 into 2 is equal to 2. Then the right hand side n into bracket n plus 1, n plus 2 upon 3. The next step is 1 into bracket 1 plus 1, 1 plus 2 divided by 3 is equal to 1 into 2 into 3 divided by 3, because 1 plus 1 means 2, 1 plus 2, 3, 3 cut, your answer is 2. This answer and this answer both are same. So here
The first step, left hand side is equal to right hand side. Is it clear? After that you write here left hand side is equal to right hand side, means P of 1 is true, is verified. Done. This is the main step. Now the second step, you write here the second step, assume that P of M is true. You write the second step, assume that P of M is true. It means સેકન્ડ સ્ટેપમાં જ્યાં જ્યાં એન લખેલો છે બધી જગ્યાએ એનની જગ્યાએ તમારે શું એપ્લાય કરવાનું છે? એમ. તો સ્ટેપ આવું આવશે તમારું 1.2, 2.3, 3.4 પ્લસ ડોટ 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 પ્લસ એમ ઇન્ટુ બ્રેકેટ એમ પ્લસ 1 ઇક્વલ એમ m plus 1 m plus 2 divide by 3. It is your first equation. So you are using the first equation. It means applying n is equal to m. So the similar questions you write down again, but just one little change with the when the n, then you are apply m. n is equal to m. I think it is clear that the second step, and you remember this point we are applying in the third step. આટલો પોર્શન આપણે કાઢી નાખશું અને એની જગ્યાએ આપણે આ સ્ટેપ લખવાનું થશે પછી m plus 1 upon m plus 2 upon 3. Now the next step, step number 3. First you write here, now we shall prove that P of m plus 1 is true. Now the next step, now we shall prove that P into bracket m plus 1 is true. And then after તમને ખ્યાલ છે કે હવે અહીંયા જ્યાં જ્યાં n છે ત્યાં nની જગ્યાએ તમારે મૂકવાનું થશે m plus 1. ઓકે, થર્ડ સ્ટેપમાં nની જગ્યાએ એપ્લાય કરવાનું થશે m plus 1. આ સ્ટેપ બહુ કેરફુલી તમારે લખવું પડશે. 1.2, 2.3, 3.4 પ્લસ ડોટ 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 પ્લસ અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે m plus 1, m plus 1 plus 1. જો આ એનની જગ્યાએ મેં મૂક્યું m plus 1 અને બીજી વાર અંદર બ્રેકેટમાં n છે, અહીંયા મૂક્યું m plus 1 અને પ્લસ 1. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇક્વલ એનની જગ્યાએ હું લખીશ m plus 1 બ્રેકેટમાં, પાછું એનની જગ્યાએ લખીશ m plus 1 plus 1. નેક્સ્ટ અહીંયા એનની જગ્યાએ લખીશ m plus 1 અને પ્લસ 2 છે એ તો લખીશ જ, અને એના આખાના અપોનમાં 3. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ એકદમ કેરફુલી તમે જો ધ્યાનથી લખો, સિમ્પલ સ્ટેપ છે. જસ્ટ યુ રાઇટ હિયર એનની જગ્યાએ m plus 1, તો તમારું આવું સ્ટેપ આવશે. આના પછીનું જે સ્ટેપ છે બરાબર, એમાં આપણે આટલાની અંદર સોલ્યુશન કરશું. m plus 1 plus 1 એટલે અહીંયા m plus 2 થઈ જશે. આની અંદર સોલ્યુશન કરશું અને આની અંદર સોલ્યુશન કરશું. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ કેવું રહેશે? સેમ. ઓકે,
તો આ 3 સ્ટેપ ખાલી ચેન્જ થશે મારે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, અહીંયા થઈ જશે m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આવશે m+1, અહીંયા આવશે m+2, અહીંયા આવશે m+3 અને અપોનમાં 3. ખાલી 3 જ બ્રેકેટમાં ચેન્જ થશે. સો અહીંયા આ રીતે તમારો આન્સર આવી જશે. આને પણ આપણે બ્રેકેટમાં લેવું હોય તો લઈ શકીએ. ધ વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ, આપણી પાસે રિઝલ્ટ નંબર 1 રેડી જ હતું, બરાબર. તો એ રિઝલ્ટ નંબર 1 માટે આની પહેલાંનું સ્ટેપ આપણે એક લખવું પડે. પહેલાં આની પહેલાંનું સ્ટેપ લખો ત્યારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ સ્ટેપ ભૂલતા નહીં, કે આની પહેલાંનું એક સ્ટેપ લખો તો હંમેશા એક વેલ્યુ લેસ લખીએ છીએ, જે પાછળની વેલ્યુ હોય એના કરતાં. ડિફરન્સ ચેક કરો, 1નો ડિફરન્સ છે, તો આના બે કરતાં એક વેલ્યુ ઓછી લખવાની થાય. તો આની એક વેલ્યુ ઓછી લખો એટલે m આવે, આની એક વેલ્યુ ઓછી લખો એટલે m+1 આવે, પછી પ્લસ આ સ્ટેપ તો પાછું લખવાનું જ છે, m+1 અને m+2, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આખું સ્ટેપ આ લખવાનું થશે. આ આપણે એક સ્ટેપ આગળ લખ્યું. હવે આપણે આ સ્ટેપ કાઢી નાખશું, જે તમારા રિઝલ્ટ નંબર 1માં હોય જ. સ્ટેપ 1.2 + 2.3 + 3.4 m+1 આવું 1ના સ્ટેપમાં હોય જ. એ સ્ટેપ કાઢી નાખવાનું. એની સાથે પ્લસમાં આ સ્ટેપ તો લખવાનું જ છે. એટલે અહીંયા મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ભૂલ ન કરી જોજો. હું આટલું સ્ટેપ કાઢીને રિઝલ્ટ 1 લખીશ અને આ સ્ટેપ તો પાછું લખીશ, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે એ તો આ લખવાનું જ થશે. તો વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવશે મારું m+1 m+2 અપોનમાં 3 અને પ્લસ આપણું જે આ સ્ટેપ લખવાનું હતું એ તો આપણે લખવાનું જ છે, m+1 અને m+2, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હતું એ તમારે કોપી પેસ્ટ કરી દેવાનું. હવે હું અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુનું સ્ટેપ નથી લખતો, તમે લખેલું હશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, આના અપોનમાં 3 છે, આના અપોનમાં નથી, તો તમારે 3 LCM લેવો પડે. તો તમારું સ્ટેપ આવું આવશે, પ્લસ 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m+1 અને m+2 અને આખાના અપોનમાં 3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે. તેન આફ્ટર આમાંથી m+1 કોમન નીકળે, m+2 કોમન નીકળે, તો એ આપણે કોમન કાઢી લેશું. m+1 કોમન નીકળ્યા, m+2 કોમન નીકળ્યા, તો વધ્યું શું બ્રેકેટમાં? તો કે આમાંથી વધ્યો m અને આમાંથી વધ્યા 3 અપોનમાં 3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે સ્ટેપ છે તે. અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમિલરલી આ જ સ્ટેપ હશે m+1 m+2 m+3 અપોન 3. સામે પણ આ જ સ્ટેપ છે, m+1 m+2 m+3 અને અપોનમાં 3 છે. એના પછીના સ્ટેપમાં તમારે લખવાનું ધેરફોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. એટલે નીચે સેન્ટેન્સ લખી શકાય કે p ઓફ m+1 ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. અને એ સેન્ટેન્સ લખાઈ જાય પછી તમે લખી શકો કે thus applying the principle of mathematical induction it can be said that the result is true for all positive integer values of n. Then your question is complete. Now second question, હજી આપણે એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. સિમિલરલી ક્વેશ્ચન છે, એના જેવો જ છે. પોઈન્ટનો મતલબ મલ્ટિપ્લિકેશન સમજવાનું છે.
Okay, so 1.3, 2.4, 3.5, it means 1 into 2, 1 into 3, 2.4 means 2 into 4, 3.5 means 3 into 5. Done. Then n plus 2, સિમિલરલી આપણે કેટલા સ્ટેપ્સ લેવાના થાય? 3 સ્ટેપ્સ. તો પહેલું સ્ટેપ તમારે લખવાનું કે p ઓફ 1, આપણે પહેલું સ્ટેપ વેરીફાઈ કરીએ છીએ p ઓફ 1, એનો મતલબ એનની જગ્યાએ 1 એપ્લાય કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આવશે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો આન્સર છે 1.3. 1.3નો મતલબ થાય 1 into 3. 1 into 3 is equal to 3. Then right hand side, n into bracket n plus 1 અને 2n plus 7 upon 6. એમાં એનની જગ્યાએ 1 મૂકવાના. અહીંયા 1 plus 1 એટલે 2 થશે. અહીંયા 1 into 2 એટલે 2, 2 plus 7, 2 plus 7 એટલે 9 થશે અપોનમાં 6. 2 3s are 6, 3 3s are 9. So your answer is 3. Now you check it. Left side and right side both are same. તો અહીં લખવાનું left hand side is equal to right hand side. It means P of 1 is true. તમારો P of 1 ટ્રુ આવી જાય પછી તમારે એપ્લાય કરવાનું છે સેકન્ડ સ્ટેપ. સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમારે એપ્લાય કરવાનું થશે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m. તમને ખ્યાલ છે કે સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમારે એનની જગ્યાએ m એપ્લાય કરવાનું થાય. તો સ્ટેપ આવું આવશે 1.3, 2.4, 3.5 ... અહીંયા એનની જગ્યાએ m પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પણ એનની જગ્યાએ m. આ સ્ટેપને રિઝલ્ટ નંબર 1 કહીએ છીએ, જે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. 1.3, 2.4, 3.5 ... m ઇન્ટુ બ્રેકેટ m પ્લસ 2 અને m પ્લસ 1, 2m પ્લસ 7 અપોન 6 અને રિઝલ્ટ નંબર આપણે 1 કહીએ છીએ. બરાબર. તો આ તમારું થશે સ્ટેપ નંબર 1. હવે થર્ડ સ્ટેપ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થર્ડ સ્ટેપની અંદર એનની જગ્યાએ તમારે એપ્લાય કરવાનું છે m પ્લસ 1. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એનની જગ્યાએ શું એપ્લાય કરવાનું છે? m પ્લસ 1. તો આવું સ્ટેપ આવશે. બરાબર. તો m પ્લસ 1 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m પ્લસ 1 પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m પ્લસ 1, m પ્લસ 1 પ્લસ 1, 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m પ્લસ 1 પ્લસ 7 અને આખાના અપોનમાં 6. ધ્યાનથી જોઈ લ્યો આ સ્ટેપ. મેં અહીંયા એનની જગ્યાએ m પ્લસ 1 એપ્લાય કર્યું છે. તો અહીંયા એનની જગ્યાએ સૌથી પહેલાં m પ્લસ 1, અહીંયા એનની જગ્યાએ m પ્લસ 1, અહીંયા એનની જગ્યાએ m પ્લસ 1, અહીંયા એનની જગ્યાએ m પ્લસ 1, અહીંયા 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m પ્લસ 1. પછીના સ્ટેપમાં અહીંયા થશે m પ્લસ 3 થઈ જશે તમારે, કારણ કે પ્લસ 1 પ્લસ 2. અહીંયા પણ એના પછીના સ્ટેપમાં m પ્લસ 2 થઈ જશે. આ સ્ટેપમાં 2 છે એ m પ્લસ 1ને મલ્ટીપ્લાય કરશે. તો વેરી જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એ હું ખાલી એક્સપ્લેન કરું છું કે તમારે શું આવશે, ક્યાં ક્યાં ચેન્જ આવશે. ઓકે, આ જગ્યાએ ચેન્જ આવશે, આ જગ્યાએ ચેન્જ આવશે અને આ જગ્યાએ ચેન્જ આવશે. બાકી બધું કેવું રહેશે? એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે.
નેક્સ્ટ સ્ટેપ અહીંયા આપણે કરી નાખશું So next step is 1.3, 2.4, 3.5 પ્લસ અહીંયા આવશે m+1 અને બ્રેકેટમાં m+1+2 એટલે m+3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m+1 અહીંયા m+1+1 એટલે m+2 અહીંયા 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ m+1 એટલે 2m+2 અને +7 એટલે કે 2m+9 થશે અને અપોનમાં 6 આ સ્ટેપ લખાઈ જાય પછી તમારે આનું એક આગળનું સ્ટેપ લખવાનું છે આનું આગળનું સ્ટેપ આવશે 1.3, 2.4, 3.5 પ્લસ આની આગળનું સ્ટેપ લખવા માટે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બબેનો ગેપ છે બરાબર 5 અને 3 એટલે બેનો ગેપ 2 અને 4 એટલે બેનો ગેપ અથવા આમ વિચારો તો પહેલું છે 1 2 3 છે અને બીજું છે એ 3 4 5 છે તો એક એક વેલ્યુ માઇનસ કરો એટલે આગલું સ્ટેપ મળી જાય તો m+1માંથી 1 માઇનસ કરો એટલે m આવે અને m+3માંથી તમારે 1 માઇનસ કરવાનું એટલે m+2 આવશે અને પ્લસ આ સ્ટેપ તો પાછું લખવાનું જ એટલે કે m+1 અને m+3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે સ્ટેપ છે એ તમારે લખવાનું થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ કયું સ્ટેપ આવશે તો હું ખાલી તમને બતાવી દઉં આ સ્ટેપ આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સ્ટેપ આવશે અહીંયા ડન નેક્સ્ટ સ્ટેપ આટલું આપણે કટ કરશું જે રિઝલ્ટ નંબર 1માં હોય જ અને રિઝલ્ટ નંબર 1માં એ સ્ટેપ તમે કટ કરો એટલે એની જગ્યાએ જે આવી લખવાનું અને પ્લસ આ સ્ટેપ લખવાનું છે અહીંયા ભૂલ ન કરતા તો એના પછીનું સ્ટેપ લખી લેજો આટલું કટ કરું છું હું એની જગ્યાએ લખવાનું થશે મારે ફર્સ્ટ સ્ટેપ m+1 2m+7 upon 6 અને પ્લસ m+1 અને m+3 એ લખવાનું અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાળા સ્ટેપને કંઈ અડવાનું જ નથી એને તો એમનામ જ કોપી પેસ્ટ કરી જવાનું છે હવે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ તો અહીંયા 6 LCM છે આના આપોનમાં છે આના આપોનમાં નથી તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે પહેલાં તો 6 LCM લેવો પડે પ્લસ 6 m+1 અને m+3 અપોનમાં 6 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય તે હવે આમાંથી શું કોમન નીકળશે તો કે m+1 કોમન નીકળી જાય તો બાર m+1 કોમન લખવાનું બ્રેકેટની અંદર m અને 2m+7 પ્લસ 6 અને m+3 બિગ બ્રેકેટ ઓવર અને આખાના અપોનમાં 6 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે હોય એ તો તમારે લખવાનું છે આ સ્ટેપે આવી ગયા પછી તમારે અંદર બ્રેકેટમાં જે છે m2
2m + 7 ને મલ્ટીપ્લાય કરશે, 6 છે એ m + 3 ને મલ્ટીપ્લાય કરશે, બરાબર. તો એના પછીનું સ્ટેપ કેવું આવશે જુઓ ધ્યાનથી, તો કે m + 1 બ્રેકેટની અંદર m છે એ 2m + 7 ને મલ્ટીપ્લાય કરે એટલે 2m² + 7m, પછી પ્લસ 6 છે એ m + 3 ને મલ્ટીપ્લાય કરે એટલે 6m + 18 અને આખાના અપોનમાં 6 અને = જે છે એ એમનો જ રહેશે. એના પછીનું સ્ટેપ m + 1 અહીંયા થશે 2m² પ્લસ આ 7m અને 6m ને ભેગા કરો એટલે થાય 13m + 18 અને આખાના અપોનમાં 6 = જે હોય તે. હવે તમારે આના ફેક્ટર કરવાના છે કે 2 × 18 એટલે 36, એના એવા બે ભાગ પાડો કે 13 આવે, બરાબર. તો 9 × 4 = 36 અને 9 અને 4નો ટોટલ કરો તો કેટલા મળશે 13. તો એના પછી આપણે ફેક્ટરવાળું સ્ટેપ લેશું, જે આવું આવશે આપણું m + 1 બ્રેકેટમાં 2m² + 4m + 9m + 18 અને આખાના અપોનમાં 6 તો છે જ. હવે આ બેમાંથી કોમન જે તમે આગળ એક વખત સ્ટડી કરેલું જ છે, તો ફેક્ટર કરશો તો આન્સર મળશે m + 2 અને 2m + 9 અને અપોનમાં 6 અને = જે હોય તે. તો આઈ થિંક રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પણ આ જ આન્સર છે. સિમિલરલી સો યોર આન્સર ઇઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. અને નીચે લખી શકાય, thus we have proved that p of m + 1 is also true. આ તમારું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે એ કમ્પ્લીટ થયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3. આમાં અપોનમાં વેલ્યુ છે 1/1.2, 1/2.3, 1/3.4 ... 1/n into bracket n + 1 = n અપોનમાં n + 1. તો એનાથી આપણને કંઈ ફેર પડતો નથી, આપણનું સ્ટેપ તો સેમ જ રહેશે. આપણે પહેલાં સ્ટેપમાં પ્રૂવ કરીએ છીએ p of 1, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણે આમ લેવાનું થાય 1/1.2 = 1/2 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ, કારણ કે 1.2નો મતલબ થાય 1 × 2. રાઇટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો n/n + 1 છે, એમાં 1 એપ્લાય કરવાના છે, તો આવું સ્ટેપ થશે 1/2. તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે પહેલું સ્ટેપ હંમેશા ઇક્વલ આવે જ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ 100% આવશે જ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. સેકન્ડ સ્ટેપમાં સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે p of m, એટલે કે nની જગ્યાએ શું મૂકવાનું m. 1/1.2, 1/2.3 ... 1/m into bracket m + 1 લઈ શકાય. અહીંયા m/m + 1. જો અહીંયા ખાલી 2 સ્ટેપ લ્યો ને તોય ચાલે, જરૂરી નથી કે 3 સ્ટેપ લખવા, પણ 2 સ્ટેપ કમ્પલસરી લખવા પડે. 1/1.2, 1/2.3 2 સ્ટેપ લખવા પડે, પછી nની જગ્યાએ m મૂકી દેવાનો રહેશે. આ થઈ ગયું તમારું સેકન્ડ સ્ટેપ, જેને રિઝલ્ટ નંબર 1 કહી છીએ ને. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, થર્ડ સ્ટેપમાં આપણે આટલો પોર્શન કાઢશું, એની જગ્યાએ આપણે આ લખશું. અપોન હોય એનાથી કંઈ ફેર પડતો નથી. નાવ ધ થર્ડ સ્ટેપ,
એમાં તમારે એપ્લાય કરવાનું છે એનની જગ્યાએ m+1. તો આવું સ્ટેપ આવશે. અહીંયા એનની જગ્યાએ m+1 m+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m+1 m+1 ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. એનની જગ્યાએ m+1 વળી બ્રેકેટમાં એનની જગ્યાએ m+1. એના પછીના સ્ટેપમાં અહીંયા m+2 કરી નાખવાના, અહીંયા m+2 કરી નાખવાના. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ. આની આગળનું સ્ટેપ લખવાનું છે. આની આગળનું સ્ટેપ લખો એટલે ધ્યાનથી જુઓ તો અહીંયા એક એક માઇનસ કરેલા છે. 1 2 3 છે એટલે એક એક માઇનસ કરેલા છે. તો એની આગળનું સ્ટેપ આવશે 1/1.2 1/2.3 ... અને આગળનું સ્ટેપ તમારું થશે 1/m m+1. આ આગળનું સ્ટેપ થયું. અને એના પછીનું સ્ટેપ છે એ આપણું રહેશે 1/m+1 અને m+2 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો જે છે એ જ. હવે આટલો પોર્શન કાઢી નાખવાનો. એ પોર્શન કાઢી નાખો તો અહીંયા આવશે m/m+1 ને પ્લસ 1/m+1. આ તો વધવાનું જ છે, એ ભૂલતા નહીં. ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે આ બેમાં 1/m+1 શું નીકળી જાય? કોમન. બરાબર, 1/m+1 છે એ તમે કોમન લઈ શકો એમ છો. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે કોમન લેશું. 1/m+1 કોમન લીધું તો બ્રેકેટમાં શું વધ્યું? m/1 પ્લસ 1/m+2 આટલું વધશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, અહીંયા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો m² પ્લસ 2m+1. કારણ કે આ છે એ એમને મલ્ટીપ્લાય કરે પહેલાં, પછી 1 છે એ 1ને મલ્ટીપ્લાય કરે અને અપોનમાં m+2. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, અહીંયા આના ફેક્ટર કરવાના. m² પ્લસ 2m+1. 1ના એવા ભાગ પાડો કે 2 આવે તો કે 1 1 જા 1, 1+1 એટલે 2. તો એના ફેક્ટર થશે m+1 બે વખત. તો વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ 1/m+1 એ કોમન લીધેલું છે. આના ફેક્ટર થયા m+1 m+1 અને અપોનમાં છે m+2. એક વખત આ કેન્સલ થઈ જશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે તે તો આવું મળશે m+1/m+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પણ આપણી પાસે આ જ આન્સર હશે. નીચે લખવાનું ધેરફોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કેવો આન્સર આવી ગયો? સેમ. નીચે લખવાનું thus we have proved that p of m+1, it is proved that p of m is true, so p of m1 is also true. Thus, the applying principle of mathematical inductions, it can be said that the given result is true for all the positive integer values of n. Okay, here your third question is complete and first method પણ આપણી complete. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં અમે તમને 3 સમ સોલ્વ કરાવ્યા હતા. આજે પણ 3 સમ સોલ્વ કરાવ્યા. હવે તમારે હોમવર્કની અંદર આટલા સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 2 4 5 તમે ટ્રાય કરજો. 6 નંબર પણ ટ્રાય કરજો. 2 4 5 અને 6 બરાબર. અને એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 11 to 19 આટલા સમની પ્રેક્ટિસ કરી લેશો એટલે મેથડ નંબર 1 તમને પરફેક્ટ આવડી જશે. ઓકે,
થેન્ક યુ વેરી મચ.